بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالمتتبعين الكرام للمعهد المغربي للتوثيق والبحث العلمي، وكذا المتتبعين للصفحة الشخصية لمربر محمد. طبعا تتذكرون في أول يوم من هذه السنة التي نتمنى أن تكون مباركة، طبعا سنة 2025، وطبعا فكلها أيام الله، ليست لأنها سنة ميلادية لا نتمنى أنها تكون مباركة حتى لا يستدرك على أين. هذا موضوع آخر. كما تنقولوا هضرنا فيه وشبعنا على أين. المهم، فقلنا إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه السنة غتكون إن شاء الله حافلة بالأنشطة، لأن ربما كان هناك نقصان بعض لاحظ المتتبعون الكرام، نقصان لبعض الأنشطة، وصراحة هذا واقعي السنة اللي فاتت، لكن هذا لك راجع لعدة أسباب. بينها كما قلت لكم سنتكلم بالدارجة حتى تعم الفائدة. من بينها أنني أنتمي لعدة مراكز، من بينها مركز الأبحاث الثقافية والتاريخية الصحراوية بمدينة العلوم بالصحراء المغربية، مركز الأبحاث في تحقيق الدراسات والأبحاث في تحقيق المخطوط المغربي الأندلسي، أيضا عضو فاعل في الجمعية المغربية للتنمية الرقمية. الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى. يعني كما تقولوا بليزيور كاسكيت، اللهم لك الحمد. فهذا أرى، لأن مادام أن بعض الخطرات تعطي الأولوية لهذه المراكز، ولكن هذا ما يمنعش أنني أيضا أعتني بالمعهد الذي أسسته والذي أديره بحمد الله تعالى، اللي هو المعهد المغربي للتوثيق والبحث العلمي، l'Institut marocain de documentation et de la recherche scientifique. إذا باختصار إن شاء الله غيكونوا على الأقل 2 لقاءات في الأسبوع إن شاء الله، وبعض اللقاءات خاصة. أول لقاء درناه نهار 1 جونفيي اللي كان غادي يتبت نهار الحد، ولكن سبقناه. من بعد الدروس الأسبوعية الوعظية غتكون كل يوم خميس. طبعا البارح بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير قدمنا لقاء خاص. إذا يمكن الأسبوع يكون فيه حتى 3 لقاءات، فلا عيب في ذلك. وإن شاء الله الرحمن الرحيم غتكون ندوات وكذلك مؤتمرات، يمكن تكون عن بعد، أو وإن كنت لا أحبذ كلمة هاجينة لأنه يظن أنها قدحية. هاجينة إبغيد، يمكن تكون نصف حضورية ونصف على حسب الإمكانيات طبعا، لأنه أنك تعمل بحال الندوات المؤتمرات ليس بالأمر الهين. ولكن على أين، الحمد لله احنا الآن قسمنا السنة لعدة أنشطة. قلنا في الأسبوع على الأقل درس ومحاضرة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سنرى مع مرور الأيام كل 3 أشهر كيف يمكننا أن نبلور ذلك، وربما نعضدها بندوة عن بعد على الأقل، وسنرى إن شاء الله ذلك. على أين الجديد أن إن شاء الله هذه السنة غادي يكون تنوع في اللغة. سنلجأ أيضا للغة الفرنسية وكذلك للغة الإنجليزية، وربما حتى الإسبانية، وربما حتى الأمازيغية. تنوع مهم، لأن مثلا الحلقة اليوم إن شاء الله غتكون باللغة الفرنسية، وطبعا سنهتم بالجالية المغربية في الخارج للأغلبية تتكلم باللغة الفرنسية. ربما غنمشيو بعيد إلا استطعنا نشوفوا شركاء حتى في اللغات الأخرى، الألمانية والهولندية إلى غير ذلك، على حسب الإمكانيات طبعا. المهم اللي نوعدكم أن كل أسبوع يكون موعدان قاران إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه على الإطالة غير باش نفسروا. أما إن شاء الله من بعد غادي يكون مباشرة البث، مباشرة الدرس مباشرة، حيث ربما عمرنا ما خبرنا بهذه المسائل، فسيتساءل المتبع الكريم مباشرة: بونجور شير تيليسبكتاتور اكسترا. طيب، شنو بغينا نقولوا عاوتاني؟ قلنا أيضا هذه الدروس بالفرنسية ستهتم أيضا، أو ستكون موجهة أيضا للجالية أو للدول الأفريقية الشقيقة والصديقة التي أغلبها تتكلم باللغة الفرنسية، وكذلك لأبناء الوطن. لا عيب في ذلك، لأن اللغة تبقى لغة تواصل. ما ننساوش أن كاين هناك واحد نسبة كبيرة تدرس في المدارس البعثة الفرنسية، وكذلك حتى الولدات ديالنا تيقراو اللغة الفرنسية، بل هي الآن أصبحت اللغة الفرنسية والإنجليزية
من مكونات حتى التكوين ديال الدكتوراه، وكذلك حتى ديال الماستر والاجازه. اذا في جميع الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم سيكون ذلك مفيدا. طبعا كما عودكم عبد ربه الضعيف، وهذا ليس افتخارا ولكن هذا اجتهاد، لا بد ان يكون هناك الجديد. ما يمكنش ناخذ من وقتكم الثمين، لان الوقت ثمين للغايه، وقد اقسم الله عز وجل بالوقت وقال والعصر ان الانسان لفي خسر، العصر هو الوقت، فما يمكنش ناخذ من الوقت ديالكم الا ظنا مني وظنا باخيكم ظنكم الكريم ان اضيف نوعا ما، يعني ولو غير واحد الكلمه يتفقه فيها الانسان بلغه، فهذاك هو ربح. على بركه الله. اذا قبل من ولا غادي نبدا مباشره، لان الهدف هو تقديم حلقه كامله بواحد اللغه، وديك الساعه من بعد اللي عنده شي تساؤل مرحبا يحطه في الشات، وان شاء الله الرحمن الرحيم سنجيب على ذلك، او يتصل بي في الواتساب. الحمد لله جميع القنوات مفتوحه. اذا على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله. Bonjour téléspectateurs, chers téléspectateurs, dames, messieurs, mademoiselles. Donc la première conférence de l'année 2025 en langue française, on va faire une petite lecture dans un ouvrage très important qui date depuis, bon, soi-disant plus de 60 ans. Donc c'est 1959. Donc c'est 65 ans, c'est un arabe en 1959, on a dit, c'est un ouvrage éducatif, il s'appelle L'univers de l'écolier marocain. Bien sûr, on insiste que ça a été publié après l'indépendance du Maroc en 1955. Et donc il est titulé du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, faculté des lettres et sciences sociales. Je suppose arabe, voilà c'est ça. Donc malheureusement, sur le Facebook, on ne pourra pas voir. Par contre, c'est pas grave, parce que hier, il y avait un petit problème. On a diffusé dans le YouTube et aussi sur le Facebook. Moi, je préfère aujourd'hui faire juste une diffusion parce que c'est pas évident. Je travaille presque tout seul. Donc, je vais faire une diffusion en Facebook et après, je vais la diffuser dans le YouTube. De toute façon, ce sont des problèmes techniques. Ah oui, justement. Oui. Merci Mehdi, justement, il m'a rappelé que je dois parler de la référence vidéo, justement. Alors, la référence de la vidéo que vous avez vue à partir de la première semaine de 2025, alors c'est un nombre, c'est un très long nombre de ces chiffres. Alors, ce but de cette référence, c'est de donner une référence des vidéos, ou bien tous les médias que l'Institut marocain l'Institut marocain de la documentation de la recherche scientifique, il MADORS, va le créer ou bien le soutenir d'une façon ou d'une autre. Donc, il est unique, bien sûr. Ça permet aussi de donner de visibilité sur les échanges internationaux entre les centres, etc. On verra, Inch'Allah, comment se calcule ça, mais c'est une référence dédiée in MADORS, c'est-à-dire l'Institut marocain de documentation et de la recherche scientifique. Alors, donc, ça commence avec 25, etc. Ça se termine 21. Bon, pour deviner, je vais vous donner quelques... C'est d'ailleurs, lorsque je parle à ma famille, par exemple, ma femme, ma maman, mes soeurs, mes enfants, ma fille, etc. En général, lorsque je demande, enfin, je dévole une information, je ne le fais pas 100%. Bon, c'est pas grave. On pourra dire que 25, c'est l'année 25. C'est pas grave. Après, vous pouvez deviner les autres. Mais, Inch'Allah, je ferai une épisode spéciale pour décortiquer à quoi ça sert ces chiffres-là, ces nombres-là. Voilà. Donc, on va parler du nom de l'univers de l'écolier marocain. Donc, c'est un bouquin, ouvrage, bien sûr, dédié à l'éducation. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à retrouver le fascicule numéro 1. Il est introuvable. Je cherche partout. J'ai quelques fascicules, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est la 4e partie, la page numéro 44.
dans un chapitre très très important. Le corps et l'âme. Un chapitre très important. Donc, dans nos sommaires, on peut citer la conception anthropocentrique du monde, création d'une humanité, différentes races humaines, l'âme humaine, le siège de l'âme, la baraka, sensibilité de la baraka, le bas, le mauvais œil, rôle magique de la parole, lutte contre le mauvais œil, la malédiction et l'art ou bénédiction conditionnelle. L'art, voilà. Alors justement, on est obligé parfois de parler de temps en temps en arabe pour faire quelques traductions, bien quelques types de syllogismes. Le qiyasat, syllogisme. Donc, bon, en raison, bon, bien sûr, on va lire ensemble cet ouvrage-là, bien sûr. Bon, en principe, c'est un ouvrage qui découle après l'indépendance du Maroc. Donc, en principe, il n'y a aucun risque, mais on va quand même analyser ce qui vient dans cet ouvrage. Donc, l'auteur dit, ou bien disait, en raison même de leur représentation anthropomorphique du monde, nos élèves ne semblent pas assigner à l'homme une place originale dans l'échelle des êtres. Tout en effet participe nécessairement des caractères de l'homme. Les animaux et les génies sont considérés comme des hommes déchus, mais auxquels on attribue une sensibilité, une volonté, des intentions, une conduite, une âme. Enfin, ils participent à la résurrection finale et seront jugés selon leur action. Voilà. Premièrement, conception anthropocentrique du monde. Donc, excusez-moi une minute. Alors, donc on se dit, mais sur cette terre, on admet sans difficulté que tout est fait par l'homme. Tout de suite, ou bien toute autre interprétation paraîtrait intelligible. C'est à son intervention que Dieu, c'est-à-dire Allah, a créé la terre, le soleil et les saisons. C'est pour lui que la pluie tombe et Allah lui soumet les animaux domestiques pour qu'elles servent. L'authocentrisme enfantin s'affirme ainsi de la façon éclatante et l'étude du texte coranique renforce cette conviction. Donc bien sûr c'est un texte qui découle d'un pays musulman, bien sûr, c'est juste après l'indépendance. Donc bien sûr la situation au Coran est primordiale. Après, l'auteur va directement à la création de l'humanité. Après la différence de race humaine, c'est très important. En principe, il y a le rouge, le noir, le blanc et le jaune, bien sûr. Ce sont les 4 races principales. Et aussi, il y a l'âme humaine, Ar-Ruh al-Insaniya. Il dit par exemple l'influence de l'âme sur le corps exercée au cours des innombrables générations qui se sont succédées sur la terre depuis l'apparition de l'homme est également invoquée pour expliquer la diversité actuelle des races humaines. Mais cette influence est d'autant moins clairement exprimée que le concept d'âme apparaît lui-même pour obscur sa nature et que son siège donne lieu à des discussions confuses. Bien sûr, toujours l'âme à faire des recherches, mais que ça reste comme quelque chose d'ambigu. Même le siège de l'âme, justement, c'est ça le problème. Le siège de l'âme. On va voir qu'est-ce que l'auteur propose. Le cœur, la foi, les poumons, le cerveau, les organes des sens sont tous à tour indiqués comme abrités ordiment l'âme. Il y a des références justement. Les grands élèves pensent de plus souvent que lorsque, dans le Coran ou le Hadith,
on parle du cœur des hommes, il ne faut pas voir là qu'une métaphore. Pour eux, l'âme est généralement placée dans le cerveau. Mais beaucoup d'enfants admettent ainsi qu'il y a un principe subtil que transporte le sang, etc. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté. Mais pour les grands, lorsqu'on dit le cœur, al-qalb, est-ce que c'est l'organe diffuseur qui ne cesse pas, qui ne cesse jamais même en dormant? Sinon, s'il cesse, ça y est, c'est la mort. À moins qu'il y ait des opérations chirurgicales, là, il y a ce qu'on appelle la mise sous tension, enfin sous respiration artificielle, ou bien vie artificielle. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on se dit, là, quelqu'un a été cliniquement mort. C'est-à-dire en enlevant comment dirais-je, ses fils, etc. Cette personne sera immédiatement morte. Bon, ça je ne veux pas aller plus au-delà de ça parce que ce qui est important, c'est une conférence plutôt méthodologique. C'est une problématique très philosophe. On ne va pas très creuser. Surtout, c'est un ouvrage destiné aux écoliers. Ah, la baraka. Alors, le sang, le lait et le lait paraissent contenir un potentiel d'énergie grâce auquel l'individu peut affirmer sa personnalité et imposer sa volonté aux êtres et aux choses. Force mystérique qui leur est reconnue et dont les hommes et les génies se disputent dans la possession. C'est la baraka, notion comme à toute l'Afrique du Nord qu'on retrouve à tout instant, présente dans l'esprit de nos élèves. Alors, si on peut citer par exemple une référence, je ne sais pas, si il y a ici des références à la fin. Alors, la référence 42. Vous voyez, c'est très riche du point de vue méthodologique parce que ça a 65 ans. Dans 42 CF, à propos de l'origine de la notion de baraka et de son mission au Maroc, Michel Bellard, conférence au cours des affaires indignes, archives marocaines, etc., 1927. Et Western Surveillance. Voilà. Donc, bien sûr, c'est tout à fait normal. Un ouvrage de 1965 se réfère à quelque chose de 1927. Voilà. Alors, après, il y a la transmissibilité de la baraka. Est-ce que la baraka est transmissible par héritage? Je ne sais pas. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il va dire l'auteur. Un élève dont le père était membre de la confrérie des Aïsawa, voilà, déclare avoir hérité la baraka. Voilà, paternelle, contenu dans un recueil de formules, etc. À Tahala, les élèves affirment que les parents d'un enfant mort d'une piqûre miseuse jouissent d'une baraka spéciale, etc. Bon, ça c'est un autre volet, c'est-à-dire la baraka. J'ai même entendu, qu'il y a des gens qui ont cette baraka, qui permettent de décortiquer les vers explosés par exemple dans la poitrine ou bien dans le cerveau. Par exemple, si quelqu'un tombe sur un verre cassé, quelque chose comme ça, et bien sûr ces particules, des cailloux de verre sont rentrés, donc pour les enlever, il faudra des opérations très complexes. Alors ces gens-là enlèvent ces verres-là. Bon, je ne l'ai pas vu, sincèrement, mais je l'ai entendu, donc ça mérite quand même une recherche anthropologique. Ben justement, le but de ces conférences-là, c'est de poser des questions. Je peux pas, moi, j'ai pas les aptitudes ni méthodologiques, ni sanitaires, ni matérielles pour entamer ces recherches-là. Donc, il y a plusieurs questions. Alors, justement, les chercheurs, les étudiants, les profs peuvent en tirer, par exemple, ce truc-là de la baraka, par exemple. Enfin, baraka, comment on peut dire l'héritage? Est-ce que c'est un héritage éternel? Est-ce que ça a un sens matériel? Est-ce qu'il repose sur un
sur une base matérielle, ou bien éternelle, je ne sais pas, ou bien morale, ou bien tous les deux, ça dépend. Alors ça mérite quand même des recherches quand même. Il y a quelques recherches, mais bon, bref, l'essentiel. Donc on se pose comme des questions. Alors, il y a des choses que je ne peux pas répondre, bien sûr, parce que ça demande une recherche adéquate. Parmi les choses, justement, que j'ai découvert dernièrement, dans les manuscrits, le martotat. Alors, la majorité des manuscrits marocains indalo, il y a ce qu'on appelle لا تأكل هذا الكتاب يا كحتح يا كي تتحش أو يا كتجتج يا كي تتحتح أو يا كي تتجتج. Alors on se dit, si... Alors attendez une minute s'il vous plaît. Si par exemple on écrivait la première lettre, ceci, ce que j'ai dit, cette première phrase, dans la première page du manuscrit, le dernier, alors il ne mange pas, il ne sera pas mangé, enfin, il ne sera pas mangé. L'agada, c'est Tounia. Donc, attendez, s'il vous plaît. On doit quand même... Alors, hein? Oui, ce qu'on appelle, bon, j'ai trouvé ici le papier de... Mais ce sont des moustiques. Ce sont des moustiques qui... بارك الله فيك الأستاذ خالد. على أي اليوم يعني المحاضرة أو الدرس باللغة الفرنسية، ولكن لا بأس في ذلك إن شاء الله كما قلنا في التقديم، لأننا إن شاء الله الرحمن الرحيم نريد أن نتواصل مع جاليتنا في الخارج وكذلك مع إخواننا في أفريقيا، فعلى أي فتتبقى اللغة لغة التواصل. طيب، on disait quand même que, alors après ces deux hadas, le papier n'est pas mangé. Enfin, aussi, on dit si on la vaporise, les organes, ça, on pourra l'accepter quand même, mais ça demande quand même une recherche. Bon, à dire entre parenthèses. Alors là, le bas, c'est-à-dire le mauvais œil. Il y a العين حق طبعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, la notion de baraka et sa contrepartie, on admet en effet que les forces mauvaises peuvent émaner de certaines choses ou de certains êtres et contaminer l'entourage par un mécanisme analogue à celui de la baraka. C'est-à-dire, c'est l'inverse. La baraka, en principe, a plusieurs définitions, mais ça veut dire, il y a deux gens, par exemple, qui travaillent le même salaire. Quelqu'un qui touche par exemple 15 000 dirhams par mois, l'autre touche juste 2500 dirhams. Et le deuxième, puis voit qu'il mange trop bien, etc., etc., mieux que l'autre, parce qu'il a de la baraka. C'est-à-dire un petit peu pourra faire beaucoup de choses. Bien sûr, ça demande une certaine gestion. Alors l'œil, c'est l'inverse. L'œil, ça veut dire, moi je vais voir quelqu'un qui, même ce gars de la baraka, je peux le nuire avec mes yeux, c'est-à-dire l'ain, ça sera très pénible. Donc, mais il y a quand même des كاين هناك حوز يعني بحال تحيزات يعني comme des firewalls en informatique, on appelle firewall, quelque chose, c'est un truc virtuel que ne peut jamais dépasser une information. كأنه حائط، بحال ملي كتقول بسم الله، لما ملي كتقول بسم الله مثلا، كتقول بسم الله صي الشياطين أو الجن لا يمكن أن يقربوك نهائيا. La malédiction. La malédiction, malheureusement, ça s'appelle النعلة. Donc, comme la mauvaise œil, la malédiction peut produire des effets pernicieux dans le cœur et dans l'âme de ceux qu'elle atteint. Elle peut aussi les frapper dans leur bien, etc. Enfin, le ar, la malédiction conditionnelle. Une pratique voisine de la malédiction est l'ar, un peu, parce qu'il n'y a pas un mot en français, je pense. L'imprécation conditionnelle qui accompagne l'ordinaire et présentation de serment. Voilà. Donc tout ça, alors ce qui nous intéresse, c'est pas ça.
Ce qui nous intéresse, c'est un ouvrage de 1959 qui a été édité à Rabat, à la faculté des lettres et sciences sociales, je suppose à Rabat. Ici, c'est la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat. D'ailleurs, cet ouvrage se découle de cette faculté, de précieuses facultés, bien sûr. Alors, c'est un univers des écoliers. Alors, l'écolier, c'est-à-dire, c'est pas un collégien ou bien lycéen. Le collégien, bien sûr, avant, il y avait le cours préparatoire CE1, CE2, CM1, CM2, ça y est, c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a déjà, qu'on traite des dossiers qui, pour l'instant, sont peut-être philosophiques. Alors, si par exemple, في 1960 كنا يعني نتكلم على هذه المسائل هذه بهذا العمق هذا العين يعني اللعنة العار إلى غير ذلك alors maintenant on pourra peut-être les traiter dans la faculté et c'est pas évident sincèrement il y avait quand même une grande différence ça dépend هذا تا هو même ce sujet là c'est un sujet à débattre peut-être voilà donc je sais pas donc il y a aussi le chapitre 2, on appelle la maladie. Ah, vraiment, il y a des choses très très importantes. La nature de la maladie, cause générale de la maladie, causes diverses, thérapeutiques, maladie et péché. Alors là, on pourra dire par exemple, il y a quand même des choses très importantes, au moins du point de vue méthodologique. Péché. Alors, la péché, c'est-à-dire al-khati'a. La maladie, bien sûr, c'est al-marad. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur? On compte sur des procédés analogues pour éliminer des souillures toute morale, la péché, ou bien le péché qu'on pense pouvoir également, ou bien expulser. L'enfant carpicieux et vicieux, on peut en faire des pointes de feu, etc., etc. Alors là, vraiment, c'est un sujet quand même qu'il faudra débattre avec précaution. Il y a des notes de chapitre, bon, les notes sont les références, etc. Ah, l'univers moral, ça c'est très important. Bon, alors sincèrement, j'étais très surpris بكل صراحة تفاجأت بهذا النوع بهذه القيمة يعني اللي التلاميذ يعني هذا ما يدرك هذا بكل صراحة طبعا هذا كان للأساتذة ولكن هذه هي المواد التي كانت تدرس للتلاميذ في التحضيري الابتدائي الاول الابتدائي الثاني المتوسط الاول المتوسط الثاني ما كانش ديك الساعه الشهاده السادس كانت الشهاده الاعداديه او الاشهاديه هي في سي ام 2 على اين alors premièrement nature de la faute impureté et péché aucune différence fondamentale n'apparaît aux yeux de la plupart des enfants entre les notions de la maladie impureté et de la péché. La faute est conçue comme la manifestation d'une tendance mauvaise présente dans le corps et l'âme du coupable. La contagion de la faute, etc., etc. Alors, ce qui nous intéresse, pour ne pas tarder, alors, le chapitre numéro 2, la conscience morale. L'idée de la conscience morale et foi religieuse, la voie de conscience, caractère négatif de la moralité, etc., etc. Bon, tiens, on va prendre conscience morale et loi religieuse. Page 93. Dans les cours moyens, on distingue plus nettement conscience, l'ouai, vie et âme, l'hayat âme, c'est-à-dire arwah. On pense que l'âme peut être entraînée au mal par Satan, c'est-à-dire Ash-Shaytan. Cependant, on dit encore que l'âme fait des reproches. Mais on a de plus en plus tendance à assimiler conscience et foi religieuse. Foi religieuse, ça veut dire l'iman ou al-wazi' ad-dini. On se saurait concevoir qu'un mécréant soit vertueux. Il ne dispose en effet d'aucun entier certain pour distinguer les bonnes actions des mauvaises. Voilà. Il y a aussi la voie de la conscience, surtout al-wa'i, inventaire des contenus de la conscience morale enfantine,
إحصاء الوعاء الوعي الروحي عند الأطفال. فريمون بكل صراحة هذه مواضيع مهمة والله. هذه الكتيب هذه فيه ربما بدون أن مبالغ ربما شي 100 أطروحة جامعية باش نعيط الإجازة والماستر والدكتوراه. مع الأسف ما بقاو شيء. هذه آخر سنة ربما المشروع نهاية الدراسة الإجازة. على أي نحن لا يمكن إلا أن نقول الله أعلم، ولكن صراحة كانت لأن دابا الآن حيت الأغلى، حيت دابا الإجازة هي مفتوحة للاستقطاب. يعني اللي ما عندوش باش يدير الماستر ولا ما قدرش يدير الماستر ولا الدكتوراه ما عمو غادي يفرح ولا يحلم بهذاك المتعة، وإن كان فيها بعض التعب ديال البي اف او ديال المشروع في نهاية الدراسة مع الأسف. ولكن هذا موضوع آخر. أنا صراحة أقولها ويعني يعني أتحسر لبعض الظروف، لأن بحال هاد المواضيع حنا كنبقاو نهضروا في شي مواضيع اللي هي مع الأسف خاوية. هادو هما المواضيع، ولكن يكون نقاش حر ونقاش بناء، نهضروا على هاد المواضيع اللي مهمة اللي كتهم وليداتنا. حنا بالنسبة لنا كلهم وليداتنا، ما نبقاوش نهضروا على مسائل اللي فات عليها سميتو وتكلم فيها الفقهاء. واش ناكل الحلوى ديال راس العام ولا واش حلال ولا حرام؟ فهذه مسائل يعني تافهه، مسائل اكل عنها الزمن. هذه واش نحتفلوا ولا ما نحتفلوا شيء؟ انا ما احتفلتش بالمولد بكل صراحه. اعتذر يعني خرجت على السياق. الا ما احتفلتش بالمولد النبوي من غنحتفلوا؟ لا يعني بكل صراحه كنشوفوا راسنا يعني صراحه الله يهدينا وصافي. يعني مواضيع مهمه اللي بناء اللي كتشوف الناس خصنا نهضروا عليها، هي اللي خصها تشغل الوقت ديالنا. انا والله لا يحزن في نفسي، ما عرفتش انا الاسباب ولا ربما لكن يحكى انه ما بقاش ذاك البي اف او لاصحاب الاجازه، وهذا ضياع كبير. علاش؟ لان تخيل شكون كيمشي للماستر ربما واحد 5%، شكون كيمشي للدكتوراه واحد 3%. ما عنديش احصائيات ولكن كنقول فعلى الاقل في الاجازه كانت تتوج. راه هذه اجازه، يعني الاستاذ يجيزك، سي اون ليسونس، يجيزك ان تحدث عن ولا ان يعني تدرس واحد الماده ديال الرياضيات ولا الفلسفه ولا كذا ولا كذا. مالوغوزمون مي كون ميم on n'y peut rien parce qu'il y a des autorités. كاين هناك جهات مختصة ولا يمكننا أن نتعدى عليها أو يعني ندعي ما لم تقله. تبقى طبعا لها هي ربما أنها خرجت بالأسباب والتداعيات لإلغاء مشروع نهاية الدراسة بالنسبة للإجازات المغربية. Bon, voilà, donc je pense que c'est tout. Je pense le message est déjà passé. On a parlé justement de l'univers de l'école des Marocains. C'est un ouvrage de 1959, c'était le fascicule numéro 2. Ce qui m'intéresse, ce qu'on peut retenir, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder à l'aide de ce bouquin-là. Ça veut dire que les accolés, vraiment, de 1960, 61, peut-être jusqu'au 70, je suppose, ça dépend. Vraiment touche des sujets philosophiques, vraiment philosophiques. Alors que sincèrement maintenant, on ne peut pas donner ces sujets-là aux gens de primaire non plus, collège non plus, lycée peut-être, mais à la faculté peut-être. Et aussi la faculté, il faut que des filières très 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 spécialisées, par exemple juridique, philosophique, sciences islamiques peut-être, je ne sais pas. Mais quand même, bon, bref. Alors, ceci dit donc, merci beaucoup pour cette première, pour votre attention pour une conférence en langue française. Bien sûr, je reste toujours à votre disposition pour commenter ou bien, bien sûr, critiquer, bien sûr, pas de problème. C'est un tout. L'essentiel pour nous, c'était plutôt méthodologique et surtout la lecture d'un ouvrage qui dure, par exemple, la première conférence, le 1er janvier 2025, on a lu une revue marocaine, Risalat al-Maghrib, le message du Maroc, 1948. Alors là, on a 1959. Donc, Inch'Allah, si on trouve des bouquins plus anciens, pour voir quand même, l'essentiel, c'est pas dire, oh, voilà ce que j'ai vu en 1959, ou le 1920, ou le 1930, mais
Voilà ce qu'on avait vu et ce qu'on a maintenant. Une sorte de comparaison, bien sûr. Voilà, ceci dit, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à très bientôt, Inch'Allah, dans la leçon de jeudi, qui sera bien sûr en arabe. Alaikum salam wa rahmatullah.